Dear students, let us continue the financial statement part 1 chapter. In previous class, we have discussed about the balance sheet with theoretical concepts. What is the meaning of balance sheet? Important adjustments with treatments, and also relevant items which comes under balance sheet, and with an example. In today's class, let us see the one more concept, that is opening entry, and one more example of the balance sheet. Students, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ us see the meaning of opening entry. Opening entry means the balances of various accounts in the balance sheet are carry forwarded from one accounting period to another accounting period. So, whatever the balances of the various accounts in the balance sheet are to be recorded, that are carry forwarded from one accounting period to the another accounting period. For example, if the balancing amount comes in the balance sheet of this year, then that amount is to be carried forward to the next year, next accounting period. In fact, the balance sheet of an accounting period becomes the opening trial balance of the next accounting period. So, in balance sheet, the accounting period becomes the opening trial balance of the next accounting period, which we can say as a carry forward to the next year. So, next year an opening entry is made which opens these accounts contained in the balance sheet. So, when we are going to carry forward to the next year, then that opening entry is made which opens these accounts contained in the balance sheet. So for this we can say as a opening entry. So if the balancing amount came in the trading account, that is called as the gross profit or gross loss. If the balancing figure comes in the profit and loss account, that we can say as a net profit or net loss, which we can be transferred to the capital account. In balance sheet, it should not be transferred to the trading or any profit and loss account, but it is considering as a carry forward to the next year. So that we can say as a next year an opening entry which opens the accounts contained in the balance sheet. This is the meaning of opening entry. Students, opening entry ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, the balances of various accounts in balance sheet are carry forwarded from one year accounting period to another accounting period. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಯರ್ಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ವಿಚ್ ಓಪನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ
ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ with the help of balance sheet. So here we can see some of the items which they are given in trial balance. Cash, that is debit 1000, capital 12,000, bank 5,000 debit, sales 1,25,000 credit, wages 8,000 debit, creditors 15,000 credit, salaries 25,000 debit, 10% long-term loan 5,000 credit, which is raised on April 1, 2016. Means it is the end of the previous year. Then furniture 15,000 debit, commission received 5,000 credit, rent of building 13,000, debtors 15,500, bad debts 4,500, purchases 75,000. So these are the items they have given in the trial balance. The total of both the sides, that is 1,62,000, 1,62,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಲೆಜರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ we have already know how the balance sheet is to be prepared. Debit side you have to record all the liabilities, and credit side you have to record assets. So in debit side, the liability side, first you have to write the capital amount, that is 12,500. In that you have to add the profit of 4,500. So total amount you will get 16,500. So first you have to write the capital amount. In capital amount you have to add the profit of total amount, that is 4,500, and you will get the total 16,500. Then 10% long-term loan 5,000, creditors 15,000. And in asset side, furniture 15,000, cash 1,000, bank 5,000, debtors 15,500. So after recording all the items in the balance sheet, then you have to make the total of both the sides, that is 36,500. So now the balance sheet is to be tallied. Then how the opening entry is to be written, let us see. So ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. Capital 12,500. In that you have to add the profit of 4,500. You will get 16,500. Then 10% long-term loan 5,000. Creditors 15,000. Then furniture 15,000. Cash 1,000. Bank 5,000. And debtors 15,500. So total amount, that is 36,500. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು capital account, 10% long term loan account to creditors account. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವು ಮೂರು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ to it will be recorded as follows.
So whatever the items recorded in the asset side, that is credit side, that is to be debited, and the items which are recorded in the debit side, that is liability side, these are the credited. So this is what the opening entry is to be recorded in this form. Let us see one more example to preparing the trading account, profit and loss account and balance sheet. Without adjustment. So now ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 15,310. Purchases 82,000. Sales 2,56,000. Returns data, that is 4,000. Then returns creditors 2,400. Next, factory rent 18,000. Custom duty 11,500. Coal, gas and power 6,000. Wages and salary 36,600. Discount debit 7,500. Commission credit 1,200. Bad debts 5,850. Bad debts recovered 2,000. Apprenticeship premium 4,800. Production expenses 2,600. Administrative expenses 5,000. Carriage 8,700. Capital 2,50,000. Drawings 48,000. Sundry debtors 57,000. Sundry creditors 12,000. Depreciation 4,200. Charity 500. Cash balance is 4,460. Bank balance is 4,000. Bank charges 180. Establishment expenses 3,600. Plant 42,000. Leasehold building 1,50,000. Sales tax collected 2,000. Goodwill 20,000. Patents 10,000. Trademark 5,000. Loan, that is credited 25,000. Interest on loan 3,000. So these are the items they have given. With that, the value of closing stock on March 31, 2017, that is 25,400. So these are the items they have given. With these items, we have to write in the trading account to identify the value of gross profit, and profit and loss account to identify the net profit or loss, then last, that is balance sheet. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is what the trading and profit and loss account. So first you have to write the trading account to identify the value of gross profit or gross loss. So let us see. So initial stage, first you are going to write opening stock. So that is opening stock 15,310. Next, purchases 82,400 less returns, that is 2,400. So here they have given returns debtor, returns creditor. So returns creditor means it is a purchase returns, that is 2,400. So this is purchase returns and this is sales returns, that you have to remember here. So in purchases you are going to less returns, that is 2,400. Next, the expenses that you are going to record in the trading account related to factory rent, custom duty, coal, gas, power, wages and salary, production expenses,
carriage. So these are the items expenses which are recorded in the trading account debit side. And in credit side, that is sales 2,56,000. In that you have to reduce returns. It is 4,000. So total net sales 2,52,000. Then last item, that is closing stock 25,400. So after recording all the items in trading account, you have to make the total of both the sides. That is 12,77,400 is the highest on credit side. So if the credit side is more, then you have to write the balancing figure on the debit side, that is 98,690. This amount is called as the gross profit. So this is what about the trading account. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಗೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ 15,310. ಅದಾದ ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 82,400 ಇದೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 2,400. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡು ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 2,400 ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 2,400 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 80,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಕೂಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಪವರ್, ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬರೋದು ಸೇಲ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 4,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 2,52,000. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 25,400. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 2,77,400. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ, ಅದು 98,690. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. So let us continue, that is the preparation of trading. Next, that is profit and loss account. So ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 98,690. So with the help of example question, you have to write which items are comes under profit and loss account. So in debit side, that is discount 7,500, bad debts 5,850, advertisement expenses, administrative expenses 5,000, depreciation 4,200, charity 500, bank charges 180, establishment expenses 3,600, interest on loan 3,000. So these are the expenses which are recorded in the debit side. And in credit side, commission 1,200,
bad debts recovered 2000, apprenticeship premium 4800. So after recording the relevant items in the profit and loss account, then you have to make the total of both the sides. So you will get 1,06,690 highest in credit side. So again the balancing figure comes on debit side, that is 76,860. This amount is called as the net profit. So whatever the net profit is to be earned, that is transferred to the capital account in the balance sheet. If the net profit arises, then you have to add in the capital amount. If the net loss arises, then you have to less in the capital amount. So students, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಬರಿತೀವಿ 98,690. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 7,500, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 5,850, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 4,200, ಚಾರಿಟಿ 500, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 180, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,600, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 3,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ 1,200, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ 2,000, ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 4,800. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮಿಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಮಿಷನನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕಮಿಷನನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. So students, here you have to remember that if they have mentioned only commission or commission credited, then you have to write in the credit side that you have to considering as an income, means it is a commission received. If the word only commission they have mentioned, or if the commission paid, then you have to record in the debit side as a expenses. ಸೊ ಹೀಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ 1,06,690 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು 76,860. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. So in balance sheet we have already know debit side we are going to write the liabilities and credit side we are going to record related to asset items. So in liability side first you have to write the capital, it is 2,50,000, and with the help of profit and loss account
we have come to know the net profit, that is 76,860 is to be added. So total 3,26,860. In that you have to less drawings 48,000. So total capital remains 2,78,860. So after recording the capital, next the liability items, that is sales tax collected 2,000, sundry creditors 12,000, then loan 25,000. So these are the items which are to be recorded in the liability side. The next, that is asset side. Cash balance is 4,460. Bank balance is 4,000. Sundry debtors 57,000. Closing stock 25,400. Leasehold building 1,50,000. Plant 42,000. Patentlets 10,000. Patents 10,000. Goodwill 5,000. Trademark 20,000. So these are the items which comes under asset side. So these are the patents, goodwill, trademark are the intangible assets. So after recording all the items, you have to make the total of both the sides. That you will get 3,17,860 credit side, and after making the total of liability side, here also you will get 3,17,860. So now you can come to know the balance sheet is to be tallied. Students, ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 76,860. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3,26,860. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 48,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,78,860. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೆಂಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 12,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ 25,000. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ 4,460, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 4,000, ಸೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾಸ್ 57,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 25,400, ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 1,50,000, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ 42,000. This is the fixed asset. Then patents 10,000, goodwill 5,000, trademark 20,000. So plant is a fixed asset, patents, goodwill, trademark ಇವು intangible assets. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 3,17,860, ಹಾಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಕೂಡ 3,17,860 ಬಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಮರೈಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಡೇಟ್ to identify the total of liabilities and assets of the business organization. So students,
In today's class we have discussed that how the opening entry is to be prepared in final accounts. That opening entry is nothing but what? It is the amount which is to be carried forward to the next year with the help of balance sheet. So with that, one example how the opening entry is to be recorded. So with the help of trial balance, we are going to prepare balance sheet. With that, we are going to prepare opening entry, how the opening entry is to be recorded. Then one more example related to preparation of final accounts. Means to prepare the trading account, profit and loss account and balance sheet. So students, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕೆಲವೊಂದು ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ by studying with the theory based questions related to financial statements part 1. Which type of theory questions is to be asked, how you have to answer them with the short answers and also long answers. Let us continue with in the next class. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.